Dr. Gingine sir is working as assistant professor in Department of Educational Sciences, School of Education Science, SRTM University, Nanded. So I welcome Dr. Gingine sir on behalf of all the research scholars and behalf of Research Committee, Science College, Nanded. Welcome, sir. Okay, thank you, sir. Good morning, all of you. Yes, my screen is visible. Yes, sir. Yes. Okay, thank you, sir. Today we will going to discuss the norms and standards of research report evaluation parameters and characteristics of a good research report, and which norms and standards generally used in evaluation process. Today's session we will cover the 15-mark weightage, isn't it? Firstly, we discussed regarding which norms and standards you have to use in evaluation process. Particularly, each and every university develop individual norms and standards because of evaluation parameters. Which norms and standards, which mark systems, which plagiarism systems, that each and every university develop individual norms and standards. Means our university norms and standards, which was the norms and standards generally used in evaluation parameters. These are the format of evaluation process of the research report evaluation. The controller of examination, Swami Ramanand Tirth, Marathwada University, Nanded. These are the norms and standards of research report evaluation parameters. Means each and every research report, these are the 3 criteria generally used in MPhil research report evaluation, PhD research report evaluations, or postdoc research report evaluations, or DSc research report evaluation parameters, isn't it? Means first section is considered as a quality sections, second one is a content sections, and third one is a presentation sections, isn't it? These are the 3 sections of evaluation parameters. Means norms and standards of research report evaluation. First section is considered as a quality sections. Means how to measure research quality, which parameters and norms and standards generally used in a quality of research work. Means which types of quality found in your research report. What was the merits and demerits of that research report? That should be evaluated through that parameters. म्हणजे एखादा संशोधन अहवाल मूल्यांकनाचा व मूल्य निर्धारणाचा जे काही मानके आहेत, जे काही निकष आहेत, ते खालील प्रकारच्या 3 गटांमध्ये विखुरलेले आहेत. पहिला सेक्शन जे आहे ते गुणवत्ता सेक्शन आहे, त्याला आपण क्वालिटी सेक्शन असं म्हणतो. दुसरं सेक्शन जे आहे कंटेंट सेक्शन, दॅट कन्सिडर ॲज which types of content you have to use in your research report. म्हणजे आशय विश्लेषणासाठी किंवा आशयाची गुणवत्ता याच्यासाठी दुसरा घटक हा कन्सिडर केला जातो. आणि तिसरा घटक जो आहे प्रेझेंटेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट. मीन्स which types of tables, graph, figures, data tabulation, statistical parameters, which types of presentation you have reflect in your research report, that consider a third section of research report evaluation parameters, isn't it? We discussed regarding the first section. First section is considered as a quality sections. These are the 10 parameters and 10 norms and standards generally used in a quality measurements in your research report. म्हणजे हे 10 जे मुद्दे आहेत दिसतात का तुम्हाला? Yes, is it visible? Yes sir. Yes sir. हे 10 मुद्दे जे आहेत, हे 10 मुद्दे क्वालिटी, एखादा थेसिस असेल, एखादा PhD थेसिस सबमिट झाल्याच्या नंतर external referee, internal referee, and out of university external referee, these are the 3 evaluator is there. And as per as the concern of quality sections, these are the 3 parameters generally used in a evaluation process, evaluation of research report. म्हणजे संशोधनाची गुणवत्ता मूल्यमापन करण्यासाठी किंवा मूल्य निर्धारण करण्यासाठी खालील 10 घटकांचा वापर केला जात असतो. First evaluation parameters, first evaluation norms and standards, that introduction of the research work, that gives a 5-mark weightage. Each and every aspects give a equal marks. प्रत्येक घटकाला समान गुण आहेत. ह्या 10 घटकाला 50 मार्क आहेत
आणि हे 10 घटक हे गुणवत्ता मापण्यासाठी किंवा गुणवत्तेचं निर्धारण करण्यासाठी हे मानके व प्रमाणके यांचा उपयोग संशोधन अहवाल मूल्यांकनासाठी केला जात असतो. These are the 10 norms and standards was used in a quality measurements in research report, isn't it? First one is introduction of the research work. How many page write the introduction, background of the introductions, your research studied or statement of your research work, which types of current situation or current status of your research work that was reflect in a introduction of your research work, and previous which types of previous research report was submitted that should be a reflect in your introduction of the research work. That gives a 5-mark research weightage. म्हणजे संशोधन अहवालाच्या प्रस्तावनेसाठी 5 मार्काचं निर्धारण केलेलं आहे किंवा मूल्य निर्धारण केलेलं आहे. म्हणजे तुमच्या प्रस्तावनेमध्ये कोणकोणत्या घटकांचा समावेश केला जात असतो यासाठी. Isn't it? Means need of research, limitations and delimitations of research, previous research reports and current status of research work that should be a reflect in your introduction of your research work. म्हणजे जास्तीत जास्त तुम्हाला मार्क कव्हर करण्यासाठी ह्या सर्व गोष्टींचा समावेश या पहिल्या घटकांमध्ये करावा लागतो. पहिल्या प्रकरणातील पहिला घटक हे जे आहेत दॅट कन्सिडर ॲज अ इंट्रोडक्शन ऑफ द रिसर्च वर्क दॅट गिव्स अ 5 मार्क वेटेज. म्हणजे 10ला 10 जे आहेत हे जे काय म्हणतात पॉइंट जे आहेत हे तुम्ही पाठ करायचे आणि हे अशा प्रकारचा बराच प्रश्न आलेले आहेत. Previous examination ki so many types of repetitions questions asked on a what is research report, explain the norms and standards of research report evaluation parameters, that type of questions asked in previous examination. संशोधन अहवाल म्हणजे काय, संशोधन अहवालाचे मानके व प्रमाणके सह उदाहरण स्पष्ट करा, अशा प्रकारचे प्रश्न जे आहेत ते प्रामुख्याने परत परत आलेले आहेत. Isn't it? And second aspects or second point of quality measurements of research report, review of related literature. Means which types of review you have write in your research report, how many research report, how many research papers you have refer in a review of related literature. Means previous research report work you have to use in your review of related literatures. Means previous research report similarities and different, and our research report previous research variables, previous research objectives, and our research objectives you have write comparative study of previous research literature and our research literatures, and what was the difference between previous research report and our research report. That should be a reflect in review of related literature. Which types of research design use in previous research process, and being a researcher you have to use a suitable research design you have to use in your research process, isn't it? And you have to avoid the repetitions of research work that should be a reflect in review of related literature. That gives a 5 mark weightage. म्हणजे संदर्भ संशोधन अहवाल किंवा पूर्व संशोधन अहवालाचा जो काही आढावा आहे हा दुसऱ्या मुद्द्यांमध्ये लिहिला जात असतो. अगोदर तुमच्या विषयांवर झालेले किती संशोधन आहेत, कोणकोणत्या प्रकारावर संशोधन झालेले आहेत, अगोदरच्या संशोधनातील स्वआश्रयी चल व आश्रयी चल व तुमचे स्वआश्रयी चल आणि आश्रयी चल यांच्यातील साम्य आणि यांच्यातील भेद हा जो घटक आहे हा या दुसऱ्या मुद्द्यामध्ये परावर्तित केला जात असतो. त्याच्यासाठी 5 मार्काचं वेटेज आहे. द रिव्ह्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, द मेन पर्पज ऑफ रिव्ह्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इट शुड बी अवॉइड ऑफ अ रिपिटेशन्स ऑफ रिसर्च वर्क, isn't it? And third one is scope of your research work. म्हणजे what was the area and what was the application level, what was the scope, limitations and delimitations, and which factors and which research populations you have to consider in your research work, what is the merits and demerits of your research current situations that should be a reflect in scope of research work. Means which factors you have considered in your research work, and
those factors you did not consider in your research work, that should be consider a delimitations of your research work. म्हणजे कोणकोणत्या घटकांचा तुम्ही तुमच्या संशोधनामध्ये विचार केलेला आहे आणि कोणत्या घटकांचा विचार केलेला नाहीये. ज्या घटकांचा विचार केलेला आहे त्या घटकाला स्कोप ऑफ रिसर्च वर्क असं म्हणतात. म्हणजे मी फक्त I want to consider only 2 medicinal plant in my research work. Means my research work limited for 2 medicinal plant. That is the scope of your research work. And another medicinal plant I have did not consider in my research work. That is my delimitations of my research work, isn't it? Or only root extract I have used in my research process. That is my scope of your research work. Another plant, flower, fruits, that extract I have not used in my research work. That is my delimitations. म्हणजे फक्त मी मुळांचाच वापर माझ्या संशोधनामध्ये केलेला आहे, बाकी वनस्पतीच्या इतर भागांचा वापर केलेला नाहीये. किंवा मग कुठले असतील की तुमची एखादी ऍक्टिव्हिटी असेल किंवा मग तुम्ही एखादी ड्रगवर काम केलेलं असेल, म्हणजे त्या ड्रगवर तुम्ही एका ड्रगवर काम करत आहेत किंवा 2 ड्रगवर काम करत आहेत, की that is the scope of your research work. Means which area you have considered and which area you have deals in your research process, that consider as a scope of research work. Means I have considered industrial area in only Nanded district. Nanded district MIDC, that is my research work area. That is my scope of your research work. And another industries I have not used in my research work. That is a delimitations of my research work. म्हणजे फक्त नांदेड जिल्ह्यातील MIDC मधल्या कंपन्या ज्या आहेत त्यांचाच विचार मी सदरील संशोधनासाठी करणार आहे. हे काय झालं? माझ्या संशोधनाची व्याप्ती झाली. आणि माझ्या संशोधनाच्या मर्यादा काय आहेत? MIDCच्या बाहेरच्या ज्या काही इंडस्ट्रीज एरिया आहेत तो मी माझ्या संशोधनामध्ये विचारात घेणार नाहीये. दॅट इज अ डिलिमिटेशन्स ऑफ युअर रिसर्च वर्क. आर यू अंडरस्टँड? द स्कोप ऑफ रिसर्च वर्क दॅट गिव्स अ 5 mark weightage. Which types of scopes and limitations and delimitations? Personal limitations, personal delimitations, limitations and delimitations. That type of research report should be reflect in a scope of research work. म्हणजे कोणकोणत्या मर्यादा तुमच्या संशोधनामध्ये तुम्ही विचारात घेतलेल्या आहेत आणि कोणकोणत्या घटकांचा तुम्ही विचार तुमच्या संशोधनामध्ये केलेला आहे हे लिहिणं गरजेचं आहे, तरच तुम्हाला 5 मार्क पडतील. म्हणजे जोपर्यंत जसं आता तुम्हाला माहित आहे कोर्स वर्कला काय आहे, 8 प्रश्न आहेत. पहिला प्रश्न हा बंधनकारक आहे आणि 2 ते 8 पैकी कुठलेही 4 सोडवायचे. यू अंडरस्टँड द फॉर्मॅट ऑफ एक्झामिनेशन व्ह्यूज. बिफोर द रिसर्च रिपोर्ट submission, you have to understand, you have to deeply understand which norms and standards generally used in evaluation process. म्हणजे कोणत्या प्रश्नाला किती मार्क आहेत हे जसं आपण पाहतो कोर्सवरच्या परीक्षेच्या संदर्भातनं, तसंच एखाद्या थेसिस सबमिशन झाल्याच्या नंतर थेसिस मध्ये कोणत्या कोणत्या घटकाला किती किती मार्क आहेत हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. लिसन केअरफुली, isn't it? Scope of the research work that gives a 5 mark research weightage. And fourth one is a research methodology, steps of experimental and which techniques and soundness of techniques. How many techniques you have to use in your research process, which types of research methods and research design, which research tools and which types of research information you have to collect in your research process. That research information is valid, reliable or relevant, or truthness of your research data, that should be a reflect in your research work. Means your as a technically soundness of technical means you have to use a suitable techniques or standard techniques in data collection, in data analysis, or testing of research hypothesis, or sometime you have to use a laboratory experimental research method or experimental research method. That time various techniques you have to use in your research process, or various instruments you have to use in your research process. That should be a technically soundness. Means your data was 100% valid. That should be a reflect in your research report.
म्हणजे तुम्ही जी माहिती संकलित केलेली आहे, ज्या ज्या साधनांचा वापर केलेला आहे, ज्या ज्या संख्याशास्त्रीय परिमाणांचा वापर केलेला आहे किंवा परिकल्पना उकल करण्याच्या माध्यमांचा किंवा तंत्रांचा किंवा साधनांचा वापर केलेला आहे, हे सर्व सायंटिफिक आहेत का हे दर्शवणं त्याच्यासाठी 5 मार्क आहेत. मीन्स नो एनी एरर्स फाउंड इन टेक्निकलनेस that should be a reflect in your research work. म्हणजे जे काही तुम्ही माहिती वापरलेली आहे ती 100% खरी आहे किंवा कोणत्याही त्रुटी विना माहिती आहे, कोणत्याही प्रकारची त्रुटी त्या माहितीमध्ये समावेश केलेला नाहीये. मीन्स टाइप 1 एरर अँड टाइप 2 एरर्स इज नॉट फाउंड इन युअर टेक्निकलनेस, इन युअर क्वालिटी ऑफ युअर रिसर्च डेटा, क्वालिटेटिव्ह डेटा और क्वांटिटेटिव्ह डेटा डझंट मॅटर. That should be a 100% truth, 100% internal validity and 100% external validity. That should be found in your research data. And as per as the concern of technicalness, as per as the consider of technical soundness is 100% true. That should be reflect in your research work. That gives a 5 mark research weightage. Isn't it? म्हणजे जे जे तुम्ही तंत्र वापरलेले आहेत, जे जे तुम्ही साधनं वापरलेली आहेत किंवा तुम्ही प्रयोग कसा केलेला आहे, एखादी IR वापरला असेल, HPLC वापरला असेल किंवा मग दुसरे काही साधनं वापरले असेल, NMR वापरला असेल किंवा मग ओहम वापरला असेल किंवा मग इतर काही इन्स्ट्रुमेंट वापरले असतील, जे काही तुम्ही तुमच्या संशोधनाच्या अनुषंगाने वापरलेले आहेत, हे जे तंत्र आहेत किंवा साधनं आहेत किंवा यंत्र आहेत, हे जे आहेत हे 100% एरर फ्री असणं गरजेचं आहे. दॅट गिव्स अ 5 मार्क वेटेज. मीन्स ॲज पर ॲज द कन्सर्न ऑफ टेक्निकलनेस ऑफ युअर रिसर्च रिपोर्ट दॅट शुड बी अ व्हॅलिड. म्हणजे 100% सत्यता असली पाहिजे. म्हणजे टाइप ए प्रकारची त्रुटी किंवा टाइप 2 एरर्स आर नॉट फाउंड इन युअर रिसर्च रिपोर्ट और टेक्निकलनेस ऑफ युअर रिसर्च रिपोर्ट. और experimental steps and research methodology. Which types of research methodology you have to use in your research work? That should be related to your research objectives. Means your research objectives and your research methodology, that should be correlated. That should be depend on each other. Means relevant or co-relevant research methodology you have to use in your research process, and which was the experimental steps you have follow, you have use in your research process, that should be reflect in research report. म्हणजे तुम्ही कोणत्या टप्पे, प्रयोगातील कोणते टप्पे वापरलेले आहेत की हे सर्व तुम्हाला इथं लिहायचं आहे. म्हणजे अगोदर मी जंगलात गेलो, नंतर मेडिसिनल प्लांट कलेक्ट केले, नंतर त्याला ड्राय केलं, नंतर त्याचा मिथेनॉलिक एक्स्ट्रॅक्ट केला, नंतर मी ते काय करता एक्स्ट्रॅक्ट, नंतर मी एखाद्या ह्याच्याकडे एजन्सीकडे टेस्टिंगसाठी दिलं आणि नंतर मी काय केले ते डेटा टेस्ट केला. व्हॉट एव्हर मे बी अ स्टेप्स you have to use in your research experiment, that should be a valid, and each and every steps depend on the each other. Mean the chain of that experimental, that all chain, all steps that should be reflect in your research report. म्हणजे सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत प्रयोगामध्ये कोणकोणत्या टप्प्यांचा व कोणकोणत्या साधनांचा कसा कसा वापर केलेला आहे हे सर्व या ठिकाणी तुम्हाला लिहायचं आहे. किंवा यू हॅव टू download the previous research report. So many research report available on शोधगंगा in your subject. n number of, म्हणजे 44 लाख काहीतरी समथिंग सर्व भारताचे थेसिस अवेलेबल आहेत. 44 लाख आतापर्यंतचे, आणि सर्व विषयाचे वेगवेगळे. तुम्ही फक्त एक कीवर्ड टाकलं तरी असे तुम्हाला येतात. किंवा इंडस्ट्रियल एरिया मॅनेजमेंट, किंवा मग फंगल आयसोलेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्पेसिमेन, किंवा मग एखाद्या अॅनिमलवर तुम्ही काम करणार आहात, त्या अॅनिमलचं नाव जर टाकलं तर किती थेसिस अवेलेबल आहेत आणि कोणकोणत्या एरियावर अवेलेबल आहेत हे सर्व अवेलेबल आहे. That should be deeply understand previous research report. Which types of experimental steps that previous researcher was used in his research work. म्हणजे अगोदरच्या संशोधकांनी कोणकोणत्या
टप्प्यांचा किंवा संशोधन आराखड्याचा वापर अगोदरच्या संशोधकांनी काय केलं आहे, सदरील संशोधनामध्ये केलं आहे, हे पाहणं गरजेचं आहे. अँड नेक्स्ट वन इज 5 statement of your research title or research title statement or problem of your research work, whatever maybe words you have to use in your research work, that gives a 5 mark research weightage. म्हणजे तुमच्या फक्त टायटलला 5 मार्क आहेत. मग तुम्ही टायटल कशा प्रकारचं तयार केलेलं आहे. You should be develop a different, difficult and fancy words and attractive title that should be essential foundations or essential formulations, isn't it? म्हणजे तुम्हाला आकर्षित करणारं किंवा नवीन शब्द वापरणारं किंवा फॅन्सी शब्द, डिफिकल्ट अँड डिफरंट वर्ड्स यू हॅव टू यूज इन युअर स्टेटमेंट ऑफ युअर रिसर्च टायटल, isn't it? किंवा आपण काय करतो, एखादा न्यूजपेपर असेल तर एखादा आकर्षक जर असेल तर वेगळे टायटल असेल तर आपण काय करतो, त्या बातमीकडे आकर्षित होतो आणि ती बातमी वाचवतो. तसंच इतर लोकांनी आपल्या टायटलला बघून आपला थिसिस पाहितला पाहिजे, isn't it? Means your research title should be attractive. You have to use a different, difficult and attractive words in the formulations of your statement of your research problem. That is essential, isn't it? And minimum words and meaningful words you have to use in your research title or statement of your research problem. कमीत कमी शब्दांमध्ये अर्थपूर्ण विधान किंवा समस्या मांडणं गरजेचं आहे. ह्याच्यासाठी किती मार्क आहेत? 5 मार्क आहेत. म्हणजे तुमच्या टायटलला 5 मार्क आहेत. की हाऊ मेनी वर्ड्स यू हॅव टू यूज इन युअर रिसर्च टायटल. Okay, generally minimum 16 to 23. That is 23 words. That should be a suitable or standardness of your research title. 16 ते 23 शब्द हे जे आहेत हे चांगल्या संशोधनाचे काय आहेत, विधानाचे लक्षणे आहेत. किंवा मग जास्त 30-40 वापरले तर that should be not suitable. That should be not attractive. Means so many words you have to use, irrelevant or unwanted words you have to avoid before the formulation of your research title. म्हणजे यांची गरजच नाहीये अशा शब्द तुम्हाला काय करायचे, ते अवॉइड करायचे. म्हणजे महत्वाचे आणि कमीत कमी शब्द आणि अर्थपूर्ण विधान, समस्या विधान तयार करणं हे गरजेचं आहे. Yes, any difficulty regarding that 5 points of evaluations of research quality, research report quality? लक्षात येत आहे? Yes, anyone tell me? Yes, sir. Yes, yes, sir. Okay. Next one is 6 number, 6 elements. Originality of your research work. Your research work is it original? Is it fabricate? Is it fake? Is it repeated? Okay, which types of norms and standards? How to evaluate the originality of your research work? तुमचं संशोधन हे खरंच खरं आहे का, हे कशाच्या आधारे तपासायचं, कोणत्या निकषाच्या आणि कोणत्या मानकाच्या आधारे तपासायचं हे पाहणं गरजेचं आहे. म्हणजे नो एनी प्रिव्हियस रिसर्चर. Yes, any question? आवाज दिला का कोणी? Okay. Originality of your research work means each and every review of related literatures you have to download, you have to use in a second type of measurement parameters, and your research work are different and original, and that is the truth. No any fabricated data was there, no any artificial data was there. My research work is authentic, valid, reliable and truth. That is my original research work. I was not use another sources of or open sources in my research process, isn't it? म्हणजे बऱ्याच वेळेस कसं असतं की 5 जणांची मुलाखत घ्यायची, नंतर मग ती कॉपी पेस्ट करायची, 10 जणांची करायची, नंतर मग ती कॉपी पेस्ट करून नंतर 20 जणांची करायची, नंतर ती कॉपी पेस्ट करून 40 जणांची करायची आणि सांगायचं मी 40 जणांची इंटरव्ह्यू घेतलेला आहे. दॅट इज अ फॅब्रिकेटेड डेटा, आर्टिफिशियल डेटा. Means whatever may be your research quality, that should be depend on your originality of your research work. Is it true,
fabricated, fake, or which types of research data you have to use in your research process. Primary sources and authentic sources and true data and each and every techniques and each and every tools was standardized I have used in my research process. That is my original research work, authentic research work. That gives a 5 mark. म्हणजे खरंच माझं 100% खरं काम आहे हे दाखवलं पाहिजे. आणि हे मी 4 वेळेस माझ्या टायटरशीच्या काय आहेत रीडिंग्स आहेत आणि हे काय करतंय माझं ओरिजिनल वर्क आहे आणि मी कोणत्याही अगोदरच्या संशोधन अहवालाचं कॉपी केलेलं नाहीये किंवा कटिंग पेस्टिंग एडिटिंग. that type of work is different and your research work is original. That should be a reflect in your research report. Whatever may be research design, whatever may be research variables regarding your hypothesis, regarding your data, your nature of data, characteristics of data, data analysis techniques, testing of hypothesis, each and every elements or chain that should be a original, not copy paste. That should be a reflect in your research report. म्हणजे सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंतच्या सर्व अहवालातील तुमचं काम हे तुमचंच आहे, ओरिजिनल आहे, फेक नाहीये हे दर्शवलं पाहिजे. नसेल तर काय होतंय हे डेटा एका ठिकाणून कॉपी पेस्ट केलेला आहे, लिटरेचर एका ठिकाणून कॉपी पेस्ट केलेलं आहे किंवा मग प्लॅगरिझम मध्ये ते पकडलं आहे किंवा प्लॅगरिझम ते काय 20% 30% आहे किंवा मग त्याला काय केलं फक्त 19-20 केलेलं आहे. अगोदरच्याने काय केले 20 रीडिंग घेतलेली आहे ना 19.90 घेतलेली आहे किंवा 19.80 घेतलेली आहे रिलेटेड. दॅट इज अ फॅब्रिकेटेड डेटा, दॅट इज अ आर्टिफिशियल डेटा, दॅट इज नॉट ओरिजिनल डेटा. की सम रिसर्चर वॉज क्रिएट अ आर्टिफिशियल डेटा. म्हणजे हे लगेच कळतं की तुमचा जी काही माहिती आहे किंवा तुमचे जे काही रिसर्च वर्क आहे हे ओरिजिनल आहे का डुप्लिकेट आहे. म्हणजे खरंच तुम्ही काम केलेलं आहे की नाहीये. हे काय करतात हे जे इव्हॅल्युएटर जे आहेत किंवा मूल्य निर्धारण करणारे जे परीक्षक आहेत हे काय करतात तुमचे रिसर्च वर्क क्वालिटी चेक करतात किंवा ओरिजिनॅलिटी ऑफ युअर रिसर्च वर्क इज जेन्युइन, डिफरंट, डिफिकल्ट and no any one previous research scholar was not deals that aspects. That type of research work you have deal in your research process. म्हणजे अगोदर कोणत्याही संशोधकांनी अशा प्रकारचं वर्क केले नाहीये. मी असा पहिला संशोधक आहे की त्याच्यावर काम केलेलं आहे. अशा प्रकारचं संशोधन एरिया तुम्हाला चूज करणं गरजेचं आहे. You have find out, you have choose that type of research area. No anyone previous research scholar was deal that type of factors or that type of research variables in his previous research report. That is your original and different and difficult research work. That should be a reflect the originality of your research work, truthness of your research work, or validity of your research work. That is essential. Listen carefully. म्हणजे प्रत्येक प्रकरणामध्ये तुमच्या ओरिजिनल गुणवत्तेचे परावर्तन तुमच्या संशोधन अहवालामध्ये प्रतिबिंबित होणं अपेक्षित आहे. यस, दॅट गिव्स अ 5 मार्क. त्याच्यासाठी 5 मार्काचं मूल्य निर्धारण करण्यासाठी वेटेज दिलेलं आहे. नेक्स्ट वन इज टाइमलाइननेस ऑफ रिसर्च वर्क. टाइमलाइननेस म्हणजे काय की RAC डेट, RRC date and research thesis submission date. So many research doing last 10 year, 15 year, 7 year, 8 year, isn't it? म्हणजे रजिस्ट्रेशन झाल्यापासून किती वर्षामध्ये तुम्ही सबमिट केलं. 2011चं रजिस्ट्रेशन आहे, आणखीन माझ्या एका विद्यार्थ्याचं सबमिशन झालेलं नाहीये, म्हणजे 13 वर्ष झाले. एक वेळेस त्यानं काय केलं रिपिटेशन केलं and after 7 year automatically your research registration was cancelled. And then you re-registered and same research title was considered as a further research process, isn't it? समजा ह्या प्रिया अग्रवाल आहेत, यांनी 2023 ला त्यांना गाईड मिळाला आणि 2030 पर्यंत किंवा 31 पर्यंत त्यांनी थेसिस सबमिट केला नाहीये. तर आफ्टर 7 year your research registration automatically cancelled and you can re-register another 7 year you want to, isn't it? And same research title, same research guide, that should be a continue, isn't it?
असं होऊ शकतं. म्हणजे तुम्ही 3 वर्षात केलंय सबमिट, 4 वर्षात सबमिट केलंय, 5 वर्षात सबमिट केलंय, 6 वर्षात केलंय, 7 वर्षात केलंय, 8 वर्षात केलंय, 10 वर्षात केलंय, की दॅट इज अ टाइमलेस और टाइमलाइन ऑफ युअर रिसर्च वर्क. तुमच्या संशोधनाचा कालावधी किती आहे, किती कालावधीमध्ये तुम्ही सबमिट केलेला आहे रिसर्च वर्क, त्याच्यासाठी 5 मार्क आहेत. मीन्स विदिन टाइम you should be submit your research work. You should be a complete whole research aspects. You have to deal deeply and whole each and every types of research data you was generate, you was create, and then each and every step that should be scientifically deals in your research process, and within time you have to submit a research report that gives a 5-mark research 5-mark weightage, isn't it? Contribution of the field after research report submission. Which types of contribution you have to generate? Knowledge contribution, technical contribution, any new theories, laws and principles you have to develop in your research work, or any practicability you have to develop, any new techniques you should be a developer. That which types of contribution you have to generate in your research work, isn't it? म्हणजे तुमच्या संशोधन कार्याचं इतरांना काय योगदान आहे, तुमच्या फील्डला काय योगदान आहे. ठीक आहे, तुम्हाला पीएचडी मिळेल, तुम्हाला फेलोशिपही मिळेल, तुम्हाला नोकरीही मिळेल, ते तुमच्यासाठी झालं. परंतु इतर घटकांसाठी तुमचं योगदान काय आहे, तुमच्या संशोधनाचं योगदान काय आहे, ह्याच्यासाठी किती मार्क आहेत? 5 मार्क आहेत. नाही तर काय की 90% थिसिस ही आमच्याकडे धुळखात, सर्वच विद्यापीठामध्ये धुळखात पडलेले आहेत. मीन्स 90% research report was no contributions, knowledge contribution, practical contributions, technical contributions, any no new innovations and new creations. 90% research report that type. Means which types of contributions you have to generate in your research work, that should be a reflect in your research report that gives a 5 mark. म्हणजे तुम्ही कशाची नवनिर्मिती केलेली आहे, नवीन ज्ञानाची नवनिर्मिती केली आहे, नवीन तंत्राची नवनिर्मिती केली आहे, नवीन कौशल्याची नवनिर्मिती केली आहे, नवीन प्रक्रियेची नवनिर्मिती केली आहे, किंवा नवीन नियम तत्व सिद्धांताची नवनिर्मिती केलेली आहे. मीन्स which types of contribution you have to generate in your research process. As far as the concern of knowledge creation, you have to create a new type of knowledge, you have to create a new type of techniques, skills, any techniques, any new methods you have to formulate in your research process, or you have to develop a new theories, new principles and new laws. That type of creations you have to formulate in your research work. That should be a reflect in your research report that gives a 5 mark research weightage. बरोबर आहे. म्हणजे कोणत्या प्रकारचं योगदान काय आहे बाबा, isn't it? म्हणजे काही नवीन ज्ञानाची निर्मिती केली का, नवीन नियमांची निर्मिती केली का, नवीन तंत्राची निर्मिती केली का, नवीन एखाद्या कौशल्याची निर्मिती केली का, किंवा काहीच केलं नसेल असं सुद्धा असू शकतं. म्हणजे कटिंग, पेस्टिंग, एडिटिंग अँड सबमिटेड, अँड that is a PhD research report. No plagiarism or plagiarism. Within 30% plagiarism you have to submit, isn't it? That gives a 5 mark research evaluation parameters weightage. And next one is 9th number parameters, non-science standards, conclusion draw or major findings or research result. Similar words generally used in a 9th number parameters. Which types of conclusion you have to draw in your research report? Which statistically parameters you have to use in your research report before the formulations of major findings? Means your research hypothesis is significant or not significant. That should be a reflect in conclusion of your research result or major findings or discussions of your research result. Means which types of contributions you have to generate in your research work, isn't it? Means तुम्ही संशोधन निष्कर्ष कशा प्रकारचे प्रस्थापित केलेले आहेत,
तुम्ही संशोधन निष्कर्ष प्रस्थापित करण्यासाठी कोणकोणत्या संख्याशास्त्राचा वापर केलेला आहे आणि तुमच्या निष्कर्षातील आंतरिक वैधता व बाह्य वैधता ही किती टक्के आहे. इज इट युअर रिसर्च रिझल्ट इज ट्रू अँड होल वर्ड जनरलायझेबल. No any errors found in your research result or major finding of your research. That is essential. Means you check again and again, same research result is there or research result may be in changing position. म्हणजे तुम्ही तुमच्या संशोधनामधनं निर्माण केलेले निष्कर्ष हे 100% सत्य आहेत का, किंवा त्रिकालबाधित सत्य आहेत का, किंवा परत परत तपासून पाहितले तरीही निष्कर्ष तेच येतात का, हे पाहणं गरजेचं आहे. इजंट इट? कुठले असेल म्हणजे समजा एखाद्या 3 आपण ब्लड सॅम्पल घेतलेत आणि तिन्ही टेस्ट केलेत आणि निष्कर्ष सारखाच येत असेल तर काय, तो व्हॅलिड आहे. तो काय व्हॅलिड आहे की रिसर्च रिझल्ट वॉज 100% ट्रुथनेस. मीन्स युअर रिसर्च रिझल्ट वॉज होल वर्ड जनरलायझेबल. That is essential, isn't it? Means no any errors found in your research result. म्हणजे दगड वर टाकला तर खाली येतोच, बरोबर आहे. न्यूटन्स लॉ. म्हणजे पाकिस्तानमध्ये जरी गेला तरी दगड वर टाकला तरी खालीच येतो. जगामध्ये कुठे जरी गेला तरी दगड वर टाकला तरी खालीच येतो. म्हणजे काय की 100% सत्यता आहे. म्हणजे तुम्ही तुमच्या संशोधनातून निर्माण केलेले निष्कर्ष हे त्रिकालबाधित सत्य असले पाहिजे. मीन्स युअर रिसर्च रिझल्ट वॉज जनरलायझेबल इन होल वर्ल्ड. मीन्स नो चेंज इन रिसर्च रिझल्ट. यू चेक 100 टाइम रिसर्च रिझल्ट वॉज सेम पोजिशन. दॅट टाइप ऑफ रिसर्च रिझल्ट यू हॅव टू जनरेट. दॅट टाइम यू हॅव गॉट अ रिसर्च पेटंट. बरोबर आहे. म्हणजे 1000 वेळेस जरी चेक केलं तरी निष्कर्ष बदलत नाहीये. जसं मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं की सावजी मटण खानावरचा रस्सा आहे, 12 महिने जा त्या मटणाच्या रश्याची चव बदलत नाहीये, त्याचं रिसर्च पेटंट आहे. तिरुपतीचा लाडू पहा, प्रसाद, हजारो लाडू दररोज डिस्ट्रीब्यूट होतात आणि 12 महिने कितीतरी लाडू डिस्ट्रीब्यूट होतात, पण प्रत्येक लाडूची चव ही सारखीच असते. मीन्स युअर रिसर्च रिझल्ट वॉज सेम पोजिशन. दॅट टाइप ऑफ रिसर्च रिझल्ट यू हॅव टू जनरेट इन युअर रिसर्च प्रोसेस. किंवा पेप्सी असेल, थम्सअप असेल, कोका कोला असेल, कोणतीही बॉटल घ्या, लाखो करोडो बॉटल आहेत, त्या पेयाचं चव बदलता का? नाहीये. मीन्स रिसर्च रिझल्ट वॉज सेम. इजंट इट? दॅट टाइप ऑफ रिसर्च रिझल्ट यू हॅव टू कन्क्लुजन्स, ड्रॉ ऑफ कन्क्लुजन और मेजर फाइंडिंग्स ऑफ युअर रिसर्च वर्क. दॅट टाइप ऑफ रिसर्च वर्क you have to generate that gives a 5 mark research weightage, isn't it? म्हणजे तुम्ही तुमच्या संशोधनामधनं त्रिकालबाधित निष्कर्षांना किंवा नियमांना किंवा तत्वांना जन्म दिला पाहिजे, तरच तुम्हाला पेटंट किंवा नोबेल मिळालं पाहिजे. मीन्स युअर रिसर्च कन्क्लुजन और रिसर्च ड्रॉ की दॅट टाइप ऑफ truthness of your research result, that is essential, isn't it? Or last number parameters, scope of your further research work. Yes, my screen is visible? Screen Yes, sir. Okay. Oh, sir. Yes. Scope of further research work or research scholar or research field means how many factors you have deal in your research process, and those factors you have not deals in your research process that gives a further idea of a budding research scholar or your field. म्हणजे या घटकांचा मी विचार केलेला आहे, ह्या बाकीच्या घटकांचा विचार केलेला नाहीये, हे तुम्हाला इथं द्यावं लागतं. स्कोप ऑफ फर्दर रिसर्च वर्क और स्कोप ऑफ फर्दर रिसर्च स्कॉलर और स्कोप ऑफ युअर फर्दर रिसर्च फील्ड. मीन्स आय हॅव युज्ड that factors or that variables I have deals in my research process, and these are the further remaining factors or remaining research variables I did not find out or I did not deals in my research report that gives my suggestion for a further budding researcher
you use or you choose that type of research area or further research scholar area. That is the idea of further or next research scholar or budding research scholar. म्हणजे अगोदरच्या रिसर्च रिपोर्ट मध्ये सुद्धा तुम्ही पहा, त्याच्यामध्ये तुम्हाला आयडिया मिळू शकते. स्कोप ऑफ फर्दर रिसर्च वर्क. समजा हा शशिकांत आहे किंवा कुलकर्णी मॅडम आहे, त्यांना काय करायचंय, मायक्रोबायोलॉजीमध्ये रिसर्च वर्क करायचे. मग त्यांनी रिसर्च एरिया चूज करायचा आणि ते थिसीस डाउनलोड करायचे आणि मग त्यांनी काय सांगितलेलं असतं की मी इथपर्यंत वर्क माझं केलेलं आहे आणि या गोष्टीवर मी रिसर्च वर्क केलं नाहीये, तुम्ही करू शकता. मीन्स स्कोप ऑफ फर्दर रिसर्च वर्क मीन्स you did not consider that aspects, that area that gives a suggestion for a next research scholar, that considered as a scope of further research field, that gives a 5-mark research package. Means which angles you have did not deal in your research process, that gives a suggestion for a or idea for a further research scholar or further research field, isn't it? Means these are the 10 norms and standards and parameters generally used in evaluations of research report that gives a quality parameters, quality section parameters. संशोधन अहवाल मूल्यांकनाच्या निकषांमध्ये गुणवत्ता तपासण्यासाठी खालील 10 घटकांचा मानक म्हणून वापर केला जात असतो. पहिला मुद्दा जो आहे संशोधन कार्याची प्रस्तावना, दुसरा मुद्दा जो आहे संबंधित साहित्याचा आढावा, तिसरा मुद्दा जो आहे संशोधन कार्याची व्याप्ती, चौथा मुद्दा जो आहे संशोधन पद्धती, प्रयोगाच्या टप्पे आणि तंत्रे कोणती वापरले आहेत, पाचवा मुद्दा आहे समस्या विधान, सहावा मुद्दा आहे संशोधनाची गुणवत्ता व वैधता, सातवा मुद्दा आहे कालखंड संशोधनाचा आणि आठवा मुद्दा आहे नवनिर्मिती किंवा निष्कर्ष किंवा योगदान, संशोधनाचे योगदान काय आहे, कोणत्या फील्डला आहे योगदान. नववा मुद्दा आहे निष्कर्षाची परिणिती आणि निष्कर्षाची वैधता आणि 10वा मुद्दा आहे पुढील संशोधनासाठी कार्यासाठी दिलेल्या आयडिया किंवा मार्गदर्शन. These are the 10 parameters generally used in a quality measurements of a research report. First one is introduction of research work. Second one is a review of related research work. Third one is the scope of research work. Fourth one is technical soundness or methodology or steps of experimental research method. Statement of your research title or research problem. Originality of research work. Timeless of duration. Timeless or time duration of research work. Contribution of the field and conclusion or draw or major findings or minor findings or discussions regarding a research result. And last one is a scope of further research or idea of the budding researcher. That type of parameters generally used in evaluations of research report. Yes. Any ideas? Any questions regarding quality sections of research report? काही समस्या आहेत? यस, नसेल तर मी काही प्रश्न विचारतो, नंतर आपण पुढे जाऊया. यस हॅलो. यस प्रिया, वेलकम जी. सॉरी सर, इंटरनेट कट झाला होता. ओके ओके सर, आफ्टर 7 years जेव्हा रजिस्ट्रेशन कॅन्सल होऊन जाते सर, तर तेव्हा त्यांना RAC थ्रू पुन्हा सिलेक्शन करून घ्यावं लागत असेल ना सर? नाही नाही, RAC थ्रू करायचं नाही. गाईड तोच राहतो, विषय तोच राहतो, फक्त त्याचं त्याला काय म्हणतात री रजिस्ट्रेशन केलं जातं. सेम. RFC पण लागत नाही सर? नाही नाही, काही सर. आणि फर्स्ट टाइम जेव्हा आपण 7 वर्षासाठी करतो तेव्हा कंपल्शन असतं की 3 वर्षांच्या आधी तुम्ही सबमिट नाही करू शकत थेसिस. येस येस. तसंच मग नंतरच्या 7 वर्षामध्ये पण काही कंपल्शन असतं का? नाही, 7 वर्ष झाल्यानंतर पुन्हा 7 वर्ष तुम्हाला मिळतात आणि परंतु दरवर्षी तुम्हाला फीस भरावी लागते. मी तुम्हाला PhDची जे काही नियमावली आहे ती तुम्हाला पाठवतो, पण ती तुम्हाला वेळ येणार नाहीये, त्याचा विचार करू नका तुम्ही विदिन टाइम मध्ये सर्वजण रिसर्च वर्क करणार आहात. म्हणजे तेवढे आळशी तुम्ही नाहीयेत अशी माझी धारणा आहे किंवा माझी एक संकल्पना आहे. दॅट इज हायपोथेटिकल स्टेटमेंट, इजंट इट. म्हणजे तो माझा अंदाज आहे.
त्याचा तुम्ही विचार करू नका. आता तुम्ही विचार करा की आपल्याला फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये हाऊ टू क्रॅक अ PhD कोर्स वर्क. And you see the last examination research result that was available on SRTMU website. Means 40% student was drop out in research methodology question paper. 14% विद्यार्थी फक्त संशोधन कार्यपद्धतीमध्ये नापास झालेले आहेत. And that is the highest dropout rate in 2009 to till date. म्हणजे 2009 पासून ते आतापर्यंतच्या रिझल्ट मधला समजात जास्त नापास होण्याचा तो काय म्हणतात रेट हा संशोधन कार्यपद्धतीमधला आहे, तो 2023चा आहे. 2023च्या शेवटचा जो आहे तो वेबसाईटला अवेलेबल आहे. 14% नापास होण्याचा दर हा रिसर्च मेथोडॉलॉजीचा आहे आणि 9% हा कॉम्प्युटरचा आहे आणि 11% हा रिसर्च इथिक्सचा नापास होण्याचा तो रेट आहे. You have to use that data and you have to analyze that data. Research result that was available on research website. Within one minute, I will back. Okay. Sorry for disturb. Yes. Any questions regarding quality sections of evaluation parameters? Hello. Yes. Sir, point number 3 experimental setup जे आहे ना सर. Yes. Yes. ते मला समजलं नाही सर. एक्सपेरिमेंटल सेटअप जे आहे म्हणजे तुम्ही प्रयोग कसा करणार आहात आणि त्याचा सेटअप कसं आहे म्हणजे काय काय करणार आहात. म्हणजे each and every step that should be a reflect in your research report. समजा तुम्ही एखादं जेनेटिकली अनालिसिस करणार असाल किंवा जेनेटिकली टेस्टिंग करणार काय जे काही करणार आहे तुम्ही बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये, तर ते तुम्ही काय करणार आहात, कुठल्या इन्स्ट्रुमेंटचा वापर करणार आहे, त्या वापर करण्याचा स्टेप्स कुठल्या कुठल्या आहेत, किंवा समजा आता फिजिक्सचा आहे किंवा हा एखादा फार्मसीचा आहे विद्यार्थी किंवा दुसरा कुठला विद्यार्थी आहे तो काय करणार आहे, IR इन्स्ट्रुमेंट वापरणार आहे किंवा HPLC इन्स्ट्रुमेंट वापरणार आहे. मग HPLCचा मोबाईल फेज किती आहे, 0.01 मोबाईल फेज आहे का 0.5चा मोबाईल फेज आहे किंवा मग सिंगल ड्रग आहे का डबल ड्रग आहे का मल्टिपल ड्रग आहे का स्टँडर्डाइज टेस्ट कुठली वापरलेली आहे. म्हणजे जे जे तुम्ही प्रयोग करणार आहेत, जसं तुम्ही एखाद्या केमिस्ट्रीचा आपण BSc ला टायट्रेशन दिलेलं आहे, ते काय करतात सर येतात आणि सांगतात 10 ग्रॅम हे घ्या, 20 ग्रॅम डिस्टिल्ड वॉटर घ्या आणि असं करा तसं करा. प्रोसिजर ऑफ दी एक्सपेरिमेंट. The same way, which procedure, which steps and which techniques you have to use at the time of experiment. बरोबर आहे. BSc एखादं तुम्ही केमिस्ट्रीचं किंवा तुमच्या बायोटेक्नॉलॉजीचं एखादं प्रॅक्टिकल घेत असाल तर तुम्ही काय करता, मुलाला जातात अगोदर टायटल देतात, नंतर स्टेप्स देतात, नंतर मग काय काय लागणार आहे साहित्य देतात, हे सर्व देतात आणि नंतर मग त्याची प्रोसिजर सांगतात. 10 ग्राम हे घ्यायचं, 20 ग्राम हे घ्यायचं, नंतर एवढं बॉईल करायचं किंवा असं करायचं तसं करायचं. दॅट स्टेप्स इज रिफ्लेक्ट इन युअर रिसर्च रिपोर्ट. मीन्स which types of research experiment you have used in your research process and arrangement of your research experiment, steps of your research experiment, how many steps you have to use in that experiment, कुठली असतील. किंवा एखादी MBA चे बरेच मुलं आपल्याकडे आहेत किंवा कॉमर्स अँड मॅनेजमेंटचे बरेच मुलं ह्या सेक्शनला आहेत, तर त्यांनी कुठल्या कुठले टेप्स घेतलेले आहेत. मग अगोदर प्रश्नावली तयार केली, नंतर मग त्या इंडस्ट्रियल एरियाला भेट दिली, नंतर त्याची माहिती भरून घेतली की ही जे आहेत ह्या स्टेप्स आहेत. हाऊ टू जनरेट अ रिसर्च डेटा, each and every step of that research data that should be a reflect in a experimental step. काय एक्सपेरिमेंटल स्टेप. जसं पाककलेमध्ये सांगतात की पाककले तुम्ही बघता ना ह्याच्यावर दूरदर्शनवरचा कार्यक्रम, 10 ग्रॅम चिकन घ्या, नंतर 2 ग्रॅम ऑइल घ्या, नंतर 2 मिनिटं उबाला करा, नंतर मग 2 लसणाची पाकळे घ्या, नंतर 10 मिनिटं त्याला हे करा, नंतर मग हे टाका, नंतर मग ते टाका आणि नंतर मग तुमची बिर्याणी तयार झाली. दॅट ऑल स्टेप्स
म्हणजे तुम्ही तुमच्या प्रयोगामध्ये काय काय केले त्या सर्व स्टेप्स त्याच्यात खूप सोपं आहे. येस, एनी अनदर क्वेश्चन? नो सर. येस, अर्चना जी. आणि हे जे आहेत दीज आर द क्वालिटी सेक्शन्स. म्हणजे हे काय, फक्त तुमच्या रिसर्च रिपोर्ट मधली किती टक्के क्वालिटी आहे हे मापण्यासाठी ह्या 10 मानकाचा वापर केला जातो. की ॲट द टाइम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ रिसर्च वर्क क्वालिटी ऑफ युअर रिसर्च वर्क, evaluators use these are the 10 non-science standards measuring a research work of the quality. Which types of research work and quality of your research work, the quality measurement parameters are these 10 parameters. म्हणजे हे 10 जे निकष आहेत हे तुमच्या संशोधनाची गुणवत्ता मापण्यासाठी वापर केले जातात. येस, आहे काय अडचण याच्यामध्ये? एनी क्वेश्चन? सर प्रत्येक युनिव्हर्सिटीचा प्लॅगरिझम पर्सेंटेज असतो का सर? प्रत्येक विद्यापीठाचं प्लॅगरिझम पर्सेंटेज हे वेगळं असतं. आता मराठीमध्ये प्लॅगरिझम आहे, इंग्रजीमध्ये प्लॅगरिझम आहे, हिंदीमध्ये प्लॅगरिझम आहे, बामूचं वेगळं आहे, एसआरटीचं वेगळं आहे, मुक्त विद्यापीठाचं वेगळं आहे, युग्नूचं वेगळं आहे, प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीचं वेगळं आहे. ईच अँड एव्हरी युनिव्हर्सिटी, ऑटोनॉमस युनिव्हर्सिटी अँड also research report evaluation norm science standards was different. म्हणजे प्रत्येक जण हे स्वायत्त आहेत आणि ते स्वतः मानके व प्रमाणके तयार करू शकतात. जसं आपली एखादी भाजीवाली असेल तर मग ते 1 किलोचं शासनाचं माप घ्यायचं का तो दगड निर्माण करायचा, ती दगड सुद्धा करते आणि 1 किलो वापरते. That time she considered as a research scholar, and that research scholar was not use a standardized research tools, but that research scholar use a equal to standardized. म्हणजे त्या आजीने वापरलेला दगड हा शासनाचा प्रमाणित नाहीये, परंतु शासनाच्या प्रमाणाबरोबर आहे, शासनाच्या 1 किलोच्या मापाबरोबर आहे. नॉट स्टँडर्डाइज बट इक्वल्स टू स्टँडर्डाइज. दॅट इज इसेन्शियल, इजंट इट? म्हणजे प्रत्येकाचे निकष वेगळे आहेत. आपण येस, आपण आपल्या विद्यापीठाचे निकष पाहणं गरजेचं आहे. सर, इच अँड एव्हरी सब्जेक्ट साठी प्लॅगरिझम पर्सेंटेज डिफरंट असते का सर? नो. आवर युनिव्हर्सिटी वाईज डिफरंट असू शकतं, परंतु एकाच विद्यापीठाच्या विषया वाईज वेगळं नसतं. प्लॅगरिझम मध्ये जर आपलं रिजेक्शन झालं तर मग टाइम पिरियड समोर किती मिळतो? नाही, टाइम पिरियड मिळत नाही. टाइम पिरियडचा आणि प्लॅगरिझमचा काही संबंध नाहीये. विदिन टाइम यू शुड बी सबमिट युअर रिसर्च रिपोर्ट. दॅट इज इसेन्शियल. नाही, ह्या सर्व ज्या नॉर्म सायन्स स्टँडर्ड वर जे आहेत हे सर्व सेपरेट सेक्शन होणार आहे. म्हणजे फॉन्ट कितीचा पाहिजे, साईज कितीचा पाहिजे, हिडर कितीचा पाहिजे, अपर किती पाहिजे, लोअर किती पाहिजे, ह्याच्यावर आपलं सेपरेट सेक्शन होईल. पण त्याच्यावर परीक्षेसाठी प्रश्न विचारले जाणार नाहीयेत, कारण आपण फक्त परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून सध्या विचार करूयात. नंतर आपण पुन्हा सेपरेट सेशन घेऊयात, हे टेक्निकल सेशन घेऊयात. हे which fonts you have to use at the time of research report writing, styles of research report writing, plagiarism policies of our university, and punishments of plagiarism more than 30%, more than 50%. punishment सुद्धा आहे. म्हणजे 30% पेक्षा जर वेगळं जास्त प्लॅगरिझम निघालं तर तुम्हाला 5,000 दंड लागतो, आणि 50 पेक्षा जर वेगळं लागलं पुन्हा आणखी 10,000 का 12,000 पुन्हा दंड आहेत. हे दंडाचा पण आपण नंतर विचार केला जाणार आहे. आता फक्त आपल्याला काय करायचंय की पहिल्या प्रयत्नामध्ये कोर्स वर्क पास पाहिजे आणि कुठलंही पुस्तक न वापरता. कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट रादर दॅन बुकिश नॉलेज. मोर स्टडी मोर कन्फ्युजन, नो स्टडी नो कन्फ्युजन. विदाउट स्टडी यू हॅव टू क्रॅक course work any examination in first attempt. Yes, बाला साहेब. सर, क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव्ह असणार आहे का वन सेंटेन्स? कुठले प्रश्न आपल्या एक्झाम मध्ये? म्हणजे आता इतके 10 दिवस मी शिकवलं हे समजा पाण्यात गेलं समजायचं? नाही, प्रश्न लिहायचे याचे राहतील, एका वाक्यात राहतील का डिस्क्रिप्टिव्ह राहतील? जुन्या प्रश्नपत्रिका तुम्हाला मी तुमच्या ग्रुपवर टाकलेल्या आहेत बालासाहेबजी.
यू आर नॉट अवेअरनेस रिगार्डिंग युअर कोर्स वर्क एक्झामिनेशन. म्हणजे तुम्ही सिरियसनेस नाहीयेत. म्हणजे गेली मी गुगल ड्राईव्हची लिंक पण टाकली, सर्व मटेरियल पण तुम्हाला टाकलं, जुने क्वेश्चन पेपर पण तुम्हाला तुमच्या ग्रुपवर टाकले. आणि ही स्पून स्पीडिंग पीएचडी लेवलला अपेक्षित नाहीये. ठीक आहे, पीजी लेवलला युजी लेवलला अपेक्षित आहे की यू आर इक्वल, म्हणजे तुम्ही माझ्या बरोबरच आहात. मी सुद्धा आता रिसर्च कॉलेज पुढच्या वेळेस आता तिसऱ्या ह्याच्यामध्ये पुन्हा आणखी मी कोर्सला पुन्हा येणार आहे स्टुडंट म्हणून, तिसऱ्या पीएचडी मध्ये. त्याच्यामुळे हे अपेक्षित आहे. सर्व जे आहेत हे डिस्क्रिप्टिव्ह प्रश्न आहेत, 15-15 मार्काचे प्रश्न आहेत आणि सर्व प्रश्नांना समान मार्क आहेत. पहिला प्रश्न हा बंधनकारक आहे आणि 2 ते 8 ह्यापैकी 4 प्रश्न सोडवायचे आणि 1 प्रश्न हा संख्याशास्त्राचा म्हणजे न्यूमरिकल डेटा अनालिसिस वर आहे, गणित आहे. हे जुना तुम्ही प्रश्नपत्रिका पाहू शकता तुमच्या ह्याच्यावर वेबसाईटवर. ठीक आहे. यस, एनी डिफिकल्टी? Okay. No, sir. Okay. Anyone tell me these are the 10 parameters generally used in a quality measurement of a research report. अगोदरचे जे 10 मुद्दे जे आहेत ते कोण सांगतं न बघता? Loudly, fast. Yes, Priya, welcome. First one is loudly. Introduction to work. Yes. Introduction to work, review of literature, scope of work, technical soundness, problem statement, timeliness, means timeline of work, and contribution to field, conclusions, and scope of further research. बरोबर आहे. हे जे आहे हे 10 हे तुम्हाला लक्षात राहणं गरजेचं आहे. मुद्देच पाठ करायचे, नंतर मध्ये तुम्ही काही लिहिलं तरी चालतं, त्याच्या अनुषंगाने लिहिणं, पण हे मुद्दे येणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. Next aspect is considered as a content section. As per the content sections, these are the 4 aspects generally used in a content sections. Means your information of research data, accuracy of your research data, which types of research information you have to use in your research process. That is essential. Means qualitative data and quantitative data, which types of data you have to use. Means accuracy of your research data, that is essential. म्हणजे तुमच्या संशोधनातील माहितीची गुणवत्ता किंवा तत्वता किंवा सप्रमाणता ही किती आहे, अचूकता ही किती आहे, हे पाहण्यासाठी 5 मार्क आहेत. खरंच तुमची माहिती अचूक आहे का, ऑथेंटिक आहे का? ऑथेंटिक वेगळं आणि अचूक वेगळं, इजंट इट? आणि रिलायबल वेगळं, रिलेव्हंट वेगळं. मीन्स युअर रिसर्च डेटा, विच टाइप्स ऑफ रिसर्च डेटा यू वॉन्ट टू यूज इन युअर रिसर्च प्रोसेस. जनरली qualitative research data and quantitative research data, these are the 2 type of research data. Generally each and every research scholar was used in your research process, and these are the 4 measurement scales generally used in your research process. Data measurement parameters are different and research measurement parameters are different. Means nominal measurement scales, ordinal measurement scales, interval measurement scales, and ratio measurement scales. These are the 4 measurement scales generally used in a information measurement scales or data measurement scales, or accuracy of your data, that measurement scales generally used in each and every research process. म्हणजे माहिती मापनासाठी खालील 4 शलांकांचा वापर केला जातो. नामांकन शलाका, क्रमांकन शलाका, आंतर शलाका आणि गुणोत्तर शलाका. These are the 4 measurement scales was used in measurement of your research information. Means nominal measurement scale, that was first. Second one is ordinal measurement scales, and third one is interval measurement scales, and fourth one is ratio measurement scales. These are the 4 measurement scales generally used in a data measurements, data tabulation, data classification, and data analysis. That time researcher was used that 4 type of research measurement scales. Within 1 minute.
I will show. Yes. स्क्रीन दिसते का? येस सर. म्हणजे तुमची माहिती ही कुठल्या प्रकारची आहे? गुणात्मक स्वरूपाची आहे का संख्यात्मक स्वरूपाची आहे? प्रायमरी सोर्स और सेकंडरी सोर्स, which types of source you have to use, and which measurements parameters of research data or information, which types of measurement scales you have to use in your research process. Means ordinal measurement scales, nominal measurement scales, interval measurement scales, and ratio measurement scales. These are the 4 measurement scales generally researcher was used in a authenticity of your research information or your research data, either tabulation and classification of your research information. That time researcher was used these 4 measurement scale. माहितीचं विश्लेषण व वर्गीकरण करण्यासाठी व पृथक्करण करण्यासाठी खालील 4 शलांकांचा वापर संशोधक करत असतो. नामांकन शलाका, गुणांकन शलाका, आंतर शलाका व गुणोत्तर शलाका ह्या ज्या आहेत माहिती मापनाच्या व वर्गीकरणाच्या शलाका आहेत, मापन शलाका आहेत. यस, means accuracy of your authenticity and accuracy and validity of your research data, or no anyone research errors found in your research process. First type of error or second type of error was not reflect in your research information or your research data, isn't it? Means your research data was truth, 100% reliable and relevant. म्हणजे तुम्ही जी मिळवलेली माहिती आहे ती खरी आहे, सप्रमाण आहे, योग्य आहे, अचूक आहे. Then and then you have to use that type of research information in your research process. म्हणजे जर माहिती खरी नसेलच तर तुम्ही वापरून काही फायदा नाही, तुम्ही चुकीच्या दिशेने जाणार आहेत. एखादं पुस्तक असेल की so many books are available on research methodology in market, but as far as the concern of truthness of your research content of research data or content of your book information, that is valid, reliable, accurate or accuracy of your research or content or book content, that is essential. म्हणजे एखादी भरपूर पुस्तकं ऑनलाईन सुद्धा आहेत, फ्री आहेत, आणि त्याच्या पुस्तकातील जे आशय आहे तो आशय अचूक आहे का, खरा आहे का, सप्रमाण आहे का, हे पाहणं गरजेचं आहे, isn't it? आणि खरा असेल माहिती तरच तुम्ही संशोधनासाठी वापरा. जर माहिती खोटी असेल तर ती माहिती तुम्ही वापरू नये. ती that error that irrelevant or fake information should be avoided in your research process, isn't it? That gives a 5-mark research weightage. Your nature of data, types of data, authenticity of data, accuracy of data, that gives a 5-mark weightage as far as the concern of content of your research data. Which types of content you have to use in your whole research process? How many tables you have to create? Which types of research data? Which types of research hypothesis you have to formulate, and you have to check through that data analysis, testing of your research hypothesis, and how to analyze your research data. That gives a 5 marks. माहिती कशी मिळवली, कोणत्या प्रकारची माहिती आहे का, अचूक माहिती आहे का, शुद्ध माहिती आहे का, माहितीचं वर्गीकरण कसं केलेलं आहे, माहितीचं विश्लेषण कसं केलेलं आहे, आणि माहितीचं पृथक्करण कसं केलेलं आहे, या सर्व बाबींसाठी 5 मार्काचं वेटेज आहे. म्हणजे डेटा इंटरप्रिटेशन अँड डेटा अनालिसिस, दॅट 4th chapter of research report, that gives a 5-mark research weightage, isn't it? Organization of the research work. Whole organization means after first chapter, second chapter, third chapter, all chapters you created a sequentially. Means each and every steps depend on each and every cycle. Means whole research work is systematically, that is essential. म्हणजे क्रमबद्ध आहे आणि प्रमाणबद्ध आहे.
संपूर्ण तुमचा संशोधन अहवाल जो आहे तो अनुक्रमणिकेनुसार तुम्ही सहबद्ध व सहप्रमाण व क्रमबद्ध व नियमबद्ध पद्धतीने लिहिलेला आहे का? ऑर्गनायझेशन ऑफ युअर रिसर्च वर्क, होल रिसर्च वर्क, म्हणजे फर्स्ट चॅप्टर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, फर्स्ट सेक्शन ऑफ युअर रिसर्च रिपोर्ट, मेन बॉडी ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, रेफरन्स सेक्शन ऑफ युअर रिसर्च रिपोर्ट, that was a systematically organizations, means font size, figure, graph, data analysis, testing of hypotheses, discussions, interpretations, review of related literatures, major findings, further research work ideas, that organize systematically and sequentially, म्हणजे नियमबद्ध आणि प्रमाणबद्ध तुम्ही लिहिलेला आहे का? नाही तर एका पेजवर तुम्ही काय केलं, 16चा फॉन्ट वापरलेला आहे, दुसऱ्या पेजवर 14चा फॉन्ट वापरलेला आहे, तिसऱ्या पेजवर पुन्हा 18चा फॉन्ट वापरलेला आहे. असं होता कामा नये. टेक्निकली अँड ऑर्गनाइज सेम फॉर्मॅट, सेम. एका ठिकाणी तुम्ही हेडर वेगळं घेतलेलं आहे, फुटर वेगळं घेतलेलं आहे, लेफ्ट साईड वेगळी घेतलेली आहे, राईट साईड वेगळी घेतलेली आहे. हे जे आहेत हे ऑर्गनायझेशन तुम्ही कसं केलेलं आहे, म्हणजे संशोधन अहवालाची आखणी कशी केलेली आहे. याला किती मार्क आहेत? 5 मार्क आहे. म्हणजे तुम्ही प्रमाणबद्ध आखणी केलेली आहे का, त्याला किती आहेत? 5 मार्काचे वेटेज आहे. अँड नेक्स्ट वन इज applications and usability and utility of your research result or practicability of your research result. म्हणजे खरंच तुम्ही तुमच्या संशोधनानं काही नवीन टेक्निक तयार केलेली आहे का, उपयोगिता काही आहे का, तुमच्या व्यतिरिक्त. तुम्हाला तर पीएचडी मिळणारच आहे, समाजाला काय उपयोगिता आहे, तुमच्या विषयाला काय उपयोगिता आहे, महाराष्ट्राला काय उपयोगिता आहे, देशाला काय उपयोगिता आहे, जगाला काय उपयोगिता आहे, किंवा तुमचं संशोधन कोणालाच उपयोगाचं नाहीये. नो एनी युजबिलिटी और युटिलिटी और नो एनी practicability or applicability or no any application is there. That type of research work I have submitted. Only I have got a PhD degree, but as per the concern of usability of my research work is 0. 90% research scholar research report was not usable or not utilized or not applicable. हाँ, डिग्री घेतात पण त्याचं 0% उपयोगिता कोणालाच नाहीये. काय? कोणालाच नाहीये, म्हणजे समाजाला नाहीये, त्यांनाही नाहीये आणि बाकीच्यांनाही नाहीये. असं सुद्धा असू शकतं. म्हणजे तुमच्या संशोधनाच्या अंती, म्हणजे शेवटी तुम्ही काय देणं आहे, म्हणजे काही उपयोग आहे का तुमच्या संशोधनाचा. मग कशाला आहे? काही ज्ञान निर्मिती झाली का, काही युजिबिलिटी झाली का, काही टेक्निक तयार केली आहे का, काही सिस्टीम तयार केली आहे का, काही इनोव्हेशन केलेलं आहे का, काही क्रिएशन केलेलं आहे का, काही ऍप्लिकेशन तयार केलेलं आहे का, काही प्रॅक्टिकल यूज केलेलं आहे का, फॉर्मॅट यूज केलेलं आहे का. विच टाइप्स ऑफ युजिबिलिटी यू हॅव टू क्रिएट इन युअर रिसर्च रिपोर्ट that gives a 5 mark research weightage, or any new applications you have to create, you have to generate at the time of at the end of your research work. These are the applications of my research work, isn't it? I mean, after 2 or 3 techniques you have generate new applications. It means which types of applications you have to generate in your research work that gives a 5 mark weightage. म्हणजे नवीन काही उपयोगिता आहे का, उपभोगता काही आहे का, काही तंत्र किंवा काही कौशल्य निर्माण केलेलं आहे का, किंवा काही पद्धती काही निर्माण केलेली आहे का, किंवा एखादं काही ऍप्लिकेशन निर्माण केलेलं आहे का, काही कौशल्य निर्माण केलेलं आहे का, किंवा प्रॅक्टिकली काही फरक पडलेला आहे का. जर असेल तर त्याला 5 मार्क आहेत, नसेल तर मग त्याला काहीच नाही, 0 आहे. कुठले असेल. आणि नेक्स्ट वन इज 14 नंबर्स bibliographical or reference sections. Which types and which methods, various types of research, bibliographical methods or reference methods was available. Which reference methods and which bibliography? What was the difference between bibliography and reference sections? And which are the styles and which format you have to choose, you have to use in your research report. म्हणजे संदर्भ ग्रंथ कशाला म्हणायचं, किंवा मग संदर्भ कशाला म्हणायचं आणि संदर्भ सूची कशाला म्हणायची. रेफरन्स कशाला म्हणायचं, किंवा रेफरन्स आपली बिब्लिओग्राफी, संदर्भ ग्रंथ सूची कशाला म्हणायची. मीन्स APA, these are the American psychological style.
generally used in interdisciplinary research scholar studies, student or research scholar, or science and technological research scholar, and commerce and management research scholar. Means very popular reference style or bibliographical style, that is APA research styles. And second one is Chicago reference style. Third one is next one is MLA research reference style, generally use a linguistic research scholar, means Marathi research scholar, Hindi research scholar, or English, Urdu. That linguistic research scholar was use a MLA reference style or bibliographical style. Means how many books you have refer in your research work, how many journals, how many websites, how many another sources you have to use in your whole research process. That should be attached in reference or bibliography, isn't it? That gives a 5-mark research weightage. But the relevantness of your bibliography and the ratio of your research content and reference content, isn't it? One of my research scholar, not my research scholar, I'm not guide for that research scholar, but in our school, that research scholars submitted thesis of your PhD thesis or research report thesis, only 90 pages content was used in whole research mid body or main body of research report, and 170 pages of references attached in that research report, and that research report was submitted in our university. म्हणजे 90 पेजेसचा फक्त काय मेन बॉडी आहे, आणि 170 पेजेसचं त्यांनी काय केलं, रेफरन्सेस लावून टाकले. किती लावले? 170 पेजेस, आणि टोटल 260 पेजेसचा थेसिस केला. 260 पेजेसच्या थेसिस पैकी काय केलं त्यानं, त्या पठ्यानं 90 पेजेसचं सर्व थेसिस केलं त्यानं, काय करायचं ते, आणि 170 पेजेस काय केले, रेफरन्स लावले. आणि नंतर मग सबमिट झाल्याच्या नंतर 3 महिन्याने विद्यापीठाने त्याचा थेसिस रिजेक्ट केला. कारण त्याचं कंटेंट किती आहेत, 90 पेजेस रिपोर्ट आहे, आणि 170 पेजेस काय आहे, त्याचा रेफरन्सेस आहे किंवा बिब्लिओग्राफी आहे. दॅट इज नॉट सुटेबल, दॅट इज नॉट रिलेव्हंट. अनवॉन्टेड कंटेंट नॉट रिफ्लेक्ट इन युअर रिसर्च रिपोर्ट. अनवॉन्टेड रिसर्च रिपोर्ट गरजच नाहीये. किंवा फक्त 30 पेजेसचा वन साइड 30 पेजेस सुद्धा रिसर्च रिपोर्ट केमिस्ट्रीच्या आपल्या एका विद्यार्थ्यांनी सबमिट केला, आणि त्यांना PhD अवॉर्ड केली. आणि बिफोर द PhD सबमिशन he filed a 3 research patent, and after PhD awarded he got a 3 research patent. म्हणजे 3 रिसर्च पेटेंट सबमिट अगोदर फाईल केले, 3 रिसर्च पेटेंट मिळवले, आणि नंतर 30 पेजेस मध्ये किंवा 32 पेजेस मध्ये त्यांनी काय केला, रिसर्च रिपोर्ट केमिस्ट्रीचा सबमिट केला, आणि त्याला PhD पण मिळाली. मीन्स ॲज पर द कन्सर्न ऑफ quality or quality content of width of that research report or pages of your research report and quality of research report is no correlated. म्हणजे गुणवत्ता आणि पानं ह्याचा काही संबंध नसतो. म्हणजे तुमच्या संदर्भ ग्रंथ सूचीसाठी काय आहे, 5 मार्काचं वेटेज या ठिकाणी दिलेलं आहे. Yes, these are the 4 parameters generally used in measuring a content quality in research report. First one is data information, quality of data information, accuracy of data information, authenticity of data information, originality of your research thesis or organization of your research thesis, styles, manuals, and which types of research report you have to develop, and usability, applicability, and practicability of your research work, and references and bibliography. These are the 4 aspects or 4 norms and standards generally used in measuring a content quality in your research report. म्हणजे आशयाची वैधता किंवा आशयाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी किंवा मूल्य निर्धारण करण्यासाठी खालील 4 घटकांचा किंवा 4 मानकांचा वापर संशोधन अहवाल मूल्यांकन प्रक्रियेमध्ये केला जात असतो. माहितीची आंतरिक व बाह्य मीमांसा व माहितीची आंतरिक व बाह्य वैधता ह्याच्यासाठी 5 मार्क आहेत, आणि नियमबद्ध संशोधन अहवाल लिखितपणा ह्याच्यासाठी 5 मार्क आहेत. उपयोगिता, उपभोगता आणि प्रॅक्टिकलनेस किंवा कौशल्य याच्यासाठी 5 मार्क आहेत.
संदर्भ सूची आणि इतर जे काही अपेंडिक्स ऑफ दी म्हणजे परिशिष्ट ह्याच्यासाठी 5 मार्क आहेत. हे 4 घटक जे आहेत हे आशयाची गुणवत्ता मापण्यासाठी. यू चेक द content validity of your research report or content quality. Which types of quality content you have to use in your research report, that should be a measure. These are the 4 parameters, norms and standard measuring a research report evaluation parameters. Yes, any difficulty, any ideas, any questions? Are you understand? आहे काय असे प्रश्न? नो सर. जर प्रश्न असतील तर मी काही प्रश्न विचारेल तुम्हाला आणि नंतर आपण पुढे जाऊया. यस, संध्याजी. Yes, sir. You tell me usability of or applicability of your research work. One example. कसं मापायचं? एखाद्या संशोधनामधली उपयोगिता काय आहे ही कशी मापायची? उपयोगिता कशी, त्याच्या क्वालिटीवरून त्याचा म्हणजे समाजाला उपयोग वगैरे काय आहे. हा, किंवा त्या विषयाला तुम्ही कोणत्या विषयाशी निगडीत आहात? विच सब्जेक्ट? हा, मग एखादं मॅथमॅटिकल ऍप्लिकेशन तुम्ही क्रिएट केलं असेल तर मॅथमॅटिक या विषयाला त्याची उपयोगिता काय आहे, किंवा नॉर्मल ह्युमन बिंगला काय आहे, किंवा मग लाईफ सायन्स वाल्यांना काय आहे, ह्युमॅनिटीज वाल्यांना त्याची उपयोगिता काय आहे, किंवा इलिटरेट पर्सनला त्याची उपयोगिता काय आहे का तुमच्या रिसर्च वर्कची. किंवा तुम्ही काय केलंय की एखादा नवीन सॉफ्टवेअर तयार केलेला आहे रिसर्च मध्ये की शेती मला काय करायची, अल्ट्राव्हायोलेट रेज टाकून काय करायची, मला मापायची. शेतीच्या आमच्या गावाकडे लई भांडणं होतात. मग काय करायचे, 2 मिनिटांमध्ये मला शेती मापता येत असं मी ऍप्लिकेशन केलं असेल तर माझं रिसर्च वर्क काय आहे, हे युजेबल आहे, युटिलिटी आहे. मी नवीन एखादी टेक्निक तयार केलेली आहे. Isn't it? That type of usability or utility you have created, that gives a 5 mark research paper. Yes, okay, thank you. Any difficulty, any questions regarding the content of research work or content of the research report? म्हणजे आशयाची गुणवत्ता ह्याच्यासाठी 20 मार्क आहेत आणि गुणवत्तेसाठी 50 मार्क आहेत. 50 अधिक 20 अधिक 30 अशी 3 घटकांमध्ये विखुरलेले आहेत. संशोधन अहवालाचे मूल्यांकनाचे निकष जे आहेत हे 3 घटकांमध्ये विखुरलेले आहेत. अगोदरची जी आहे गुणवत्तेचे घटक आहेत, क्वालिटी पॅरामीटर्स. सेकंड वन इज कंटेंट पॅरामीटर्स अँड थर्ड वन इज प्रेझेंटेशन पॅरामीटर्स. प्रेझेंटेशन पॅरामीटर्स आर डिफरंट, कंटेंट पॅरामीटर्स आर डिफरंट, and quality parameters are different. Quality parameters 10 parameters generally used, content parameters 4 parameters generally used, and presentation parameters, these are the 6 aspects or 6 parameters generally used at the time of research report evaluation parameters. Last one is presentation. Yes, my screen is visible. दिसते का? हो सर. येस सर. ओके, हे जे काय आहेत की प्रेझेंटेशनचे जे आहेत, तुम्ही संशोधन अहवाल प्रेझेंट कसा केलेला आहे, हे जे 6 घटक आहेत आणि प्रत्येक घटकाला 5-5-5 म्हणजे 30 मार्क आहेत. फर्स्ट वन इज क्लिअर एक्झामिनेशन और एक्झाम्पल ऑफ द रिसर्च वर्क, एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिसर्च वर्क. ओके, means whatever may be your research work, that should be a clear, meaningful and reflect only one meaning. That is essential. Means simple language you have to use in your presentations, and that language was very clear. Means you should avoid a dual meaning words in your research report. Means clarity of your explanation of your research work in simple language, that is essential. म्हणजे काय, साध्या भाषेमध्ये, सरळ भाषेमध्ये तुमच्या एक्सप्लेनेशन लिहिणं अपेक्षित आहे. Whole research report means at the time of whatever may be language you have to use, Hindi, Marathi, English, Urdu or different language you can use in your research work. Means at the time of clear explanation of your research report, that is essential. Means that gives a 5 mark research weightage. Means clear explanation of your research work, means each and every, means
first chapter of research report or first section of research report, main body of research report, and reference styles that very clear. Each and every step use a suitable scientific, systematically, numerically. That is essential. That gives a 5 mark weightage for the whole content presentation, whole research report content presentation. संबंध संशोधन अहवाल लेखनामध्ये जे काही आशयातील सादरीकरणामध्ये हे जी स्पष्टता आहे त्याच्यासाठी काय 5 मार्काचं वेटेज आहे. And next one is you have to adopt which methods and which techniques. That gives a 5 mark weightage. Means sufficient details regarding your methods, regarding your research design, sample techniques, reliability of content validity, reliability of research tools, reliability of research information, each and every techniques and steps and sufficient details regarding methods, methodology, review of literature, data analysis. That gives a 5 mark weightage. म्हणजे संबंध संशोधन अहवालामध्ये तुम्ही कोणकोणत्या घटकांचा किंवा मग त्या सफिशियंट आहेत का किंवा ते डिटेल्स जे आहेत ते सफिशियंट डिटेल्स देणं गरजेचं आहे. कोणकोणत्या घटकांचा कोणकोणत्या गोष्टींचा वापर केलेला आहे आणि कोणकोणत्या आशयाचा वापर केलेला आहे याच्यासाठी काय 5 मार्काचं वेटेज दिलेलं आहे. जस्टिफिकेशन ऑफ द रिसर्च वर्क डन. तुम्ही संशोधन कार्याला खरंच न्याय दिला आहे का? का टायटल घेतलं मला आवडत नव्हतं पण गाईडनं दिलं माथ्यावर मारलं आणि नंतर मग कसं तरी मी काय केलं कटिंग पेस्टिंग एडिटिंग किंवा ह्याच्याकडून काही मदत घेतली त्याच्याकडून काही मदत घेतली असं सुद्धा होऊ शकतं मोस्ट ऑफ द टाइम. इजंट इट? मीन्स जस्टिफिकेशन ऑफ युअर रिसर्च वर्क. आर यू सॅटिस्फाईड? युअर गाईड इज सॅटिस्फाईड? युअर रिसर्च सेंटर डायरेक्टर इज सॅटिस्फाईड? और whatever may be your research result, that is truth, 100% you have to justify that research area. म्हणजे तुम्ही खरंच न्याय त्या विषयाला दिलेला आहे किंवा तुम्ही होतात म्हणून त्या विषयाला न्याय मिळाला असं सुद्धा होऊ शकतं की दुसऱ्या एखादा असेल तर त्या विषयाला न्याय दिला नसता कारण मला त्या विषयामध्ये आवड आहे म्हणून तो मी विषय निवडलेला आहे आणि म्हणून मी त्या विषयाला न्याय दिलेला आहे असं तुमच्या संशोधन अहवालामध्ये प्रतिबिंबित होणं अपेक्षित आहे. मीन्स justification of your research work, I mean each and every angle of your research report that should be a very clear, that should be a scientifically right. Each and every norms and standards of writing you have to follow. Each and ethicalness of your research work that should be reflect in your research work. म्हणजे सर्व नियमांचं किंवा नैतिकतेचं किंवा त्याच्या दायित्वाचं जे काही परावर्तन आहे ते संशोधन अहवालामध्ये होणं अपेक्षित आहे. तुम्ही तुमच्या संशोधन विषयाला न्याय दिलेला आहे किंवा नाहीये हे परीक्षकाच्या अनुषंगाने ते तपासणार आहात. म्हणजे काय तुम्ही इव्हॅल्युएटर्स आहात आणि तुम्ही जर तुम्हाला सांगितलं की हे शिक्षकांनी शिकवलेला भाग हा खरंच बरोबर शिकवला आहे का किंवा त्यांनी शिकवलेला भाग हा तुम्हाला समजलेला आहे का त्या विषयाला शिकवते वेळेस खरंच शिक्षकांनी न्याय दिलेला आहे का तसं तुम्ही तुमच्या संशोधन कार्यासाठी खरंच तुम्ही समाधानी आहात का तुम्ही न्याय देऊ शकलात का तुमच्या विषयाला का फक्त मग करायचं म्हणून पीएचडी केलेली आहे असं सुद्धा होऊ शकतं. इजंट इट? नेक्स्ट वन इज which language you have to use at the time of report writing. Means ambitious or dual meaning language or multi meaning words you have to avoid. म्हणजे काय आदर्शवादी किंवा जे काही वास्तव जे आहे तेच लिखाण तुम्ही संशोधनामध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे. काल्पनिक जे लिखाण आहे ते संशोधन अहवालामध्ये करता येत नाहीये. ते कुठं करता येतं? तिकडं लिटरेचरमध्ये एखाद्या नॉवेलमध्ये. म्हणजे माधुरी दीक्षित म्हणू शकते की तुम दिल की धडकन में रहते हो. इथं नाहीये. इथं मग हार्ट अटॅक येऊन जातं. लहान जरी ब्लॉक असेल तर नाहीये. हे मीन्स व्हॉट एव्हर मे बी अ reality of that words that should be a reflect in your research work, isn't it? वास्तवतेचं भान असलं पाहिजे. एक तर आपल्याला संशोधक म्हणून एक तर बाप दाखवावं लागतं नाही तर श्राद्ध करावी लागते आपल्या मराठी भाषेमध्ये सांगायचं म्हटलं तर. isn't it? Means whatever may be language you have to use, which types of words, fancy words or
ambitious words or artificial words or dual meaning words, that should be avoid. Simple language and very clear language and real language, real meaning reflect language, that language you have to use at the time of research report language. साधी भाषा, सरळ भाषा, हे सर्वांना समजेल आणि त्या भाषेमधनं कोणताही वेगळा अर्थ निघणार नाहीये, अशी भाषा तुम्हाला तुमच्या संशोधनामध्ये लिहावी लागते. बरोबर आहे. नाही तर काय, हे कवी असतात ते लिहितात चांद तारे तोड लाएंगे. शक्य आहे का? इथं झाडावरचं फुल तोडणं शक्य नाहीये आणि ते चांद तारे तोडून आणतो म्हणतोय. दॅट टाइप ऑफ लँग्वेज यू हॅव टू अवॉइड at the time of research report language writing. म्हणजे साधी भाषा, क्लिअर भाषा लिहिणं गरजेचं आहे आणि वास्तव भाषा लिहिणं गरजेचं आहे. जे आहे ते आहे, जे नाही ते नाहीये. ज्या गोष्टी तुम्ही प्रूव्ह करू शकत नाहीयेत, काल्पनिक आहेत, त्या गोष्टी तुम्हाला इथं लिहिता येत नाहीयेत किंवा अशा शब्दांचा इथं वापर करता येत नाहीयेत किंवा स्लोगन असेल, सेंटेन्स असेल, डायलॉग असेल, दॅट शुड बी अवॉइड. की एखाद्या कोणत्यातरी पिक्चर मधला डायलॉग तुम्ही तिथे इथं थेसिस मध्ये लिहू शकत नाहीयेत किंवा एखादं स्टेटमेंट असेल, हा इकडे न्यूजपेपर मध्ये तुम्ही बातमी म्हणून लावू शकता, पण आज पर कन्सर्न ऑफ रिसर्च रिपोर्ट रायटिंग, व्हॅलिड, रिलायबल, रिलेव्हंट लँग्वेज यू शुड यूज इन युअर रिसर्च रिपोर्ट. जे प्रमाणबद्ध भाषा आहे, नियमबद्ध भाषा आहे, तीच भाषा तुम्हाला संशोधन अहवालामध्ये लिहावी लागते. बरोबर आहे. और समटाइम coding or decoding or some symbolic language you should use in your research report language. म्हणजे काही संकेतांकी भाषा आपल्याला लिहू शकतात संशोधन अहवालामध्ये. किंवा तुम्ही बऱ्याच चित्रपटामध्ये पाहता, हे जे मोठे मोठे यंग सायंटिस्ट असतात ते काय करतात, कोडिंग आणि डिकोडिंग मध्ये ते सर्व रिसर्च रिझल्ट लिहिले असतात. किंवा बऱ्याच चित्रपटामध्ये दाखवतात की त्या याला नंतर सायंटिस्टला किल करतात, पण ते कोड सांगत नाहीये. किंवा काही काय करतात, कोड सांगतात आणि नंतर मग ह्याने असं केलं, त्याने तसं केलं, तसं केलं, असं सुद्धा बरेच चित्रपटामध्ये दाखवलेलं आहे. ठीक आहे. लास्ट बट वन, क्लॅरिटी ऑफ युअर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह. हाऊ मेनी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह यू हॅव फॉर्म्युलेट इन युअर रिसर्च प्रोसेस अँड each and every research objective you can deals and each and every angle of your research objectives you have analyze and you have develop content and you have generate a research result. Means, are you satisfied regarding your research objectives or deeply analyze each and every research objectives or each and every objectives as per the concern of objectives and your research result, that should be depend on each and every each other, isn't? Means whatever may be a clarity of your research objective, that should be reflect in whole research process. Before the being, your which types of research objective you have to formulate. After research process, that research objective was used in whole research process, and after the ending of your dealing of your testing of your research objectives or your research hypothesis, that time which types of research result or major findings you have generate regarding your research objectives. म्हणजे संशोधनाची उद्दिष्ट कोणत्या प्रकारची मांडलेली आहेत, किती मांडलेली आहेत, संबंध संशोधन प्रक्रियेमध्ये त्यांचा वापर कसा कसा होत गेलेला आहे, आणि नंतर निष्कर्ष प्रस्थापित करत्या वेळेस किंवा निष्कर्ष निर्माण करत्या वेळेस संशोधन उद्दिष्टांचा वापर तुम्ही कोणत्या अनुषंगाने केला आहे, हे तुमच्या संशोधन अहवालामध्ये लिहिणं गरजेचं आहे. Isn't it? Means whole title, the whole angle of whole research title or problem of statement, that should be a reflect in your research objectives, and research objectives reflect in whole research process, and whole research process reflect in major findings, and major finding reflect in further research recommendation. म्हणजे तुम्ही काय शिफारस करणार आहात हे सुद्धा तुम्हाला एक चैनबद्धता किंवा साखळीबद्धता असणं गरजेचं आहे. उद्दिष्ट किती आहेत, हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह यू हॅव टू फॉर्म्युलेट, हाऊ मेनी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह यू हॅव फॉर्म्युलेट इन युअर रिसर्च प्रोसेस, and which types of techniques you have deals in your whole process regarding your research objectives. That gives a 5 mark weightage. Or clarity of your research objectives. Clarity means your research objective that should be depend on your research title.
दॅट इज इसेन्शियल. म्हणजे काय, मला जायचं परभणीला आणि मी काय केलंय, हैदराबादच्या ट्रेनमध्ये बसलो. म्हणजे माझा विषय काय, परभणीला जायचा आहे आणि मी काय केलंय, हैदराबादच्या ट्रेनमध्ये बसलो. मग काय होतं, दॅट इज कॉन्ट्रावर्सी. कॉन्ट्रावर्सी बिटवीन युअर रिसर्च स्टेटमेंट अँड युअर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह. म्हणजे विषयाला अनुषंगानेच तुम्हाला उद्दिष्ट तयार करावे लागतात. यू शुड फॉर्म्युलेट अ research objectives regarding your research statement or your statement of your research problem. The research problem angles that should be a reflect in your research objectives. That is essential. म्हणजे काय, clarity of your research objectives. How to deal your research objectives means measurements of that quality, find out the impact, that type of qualitative or quantitative objectives you have to formulate in your research work, isn't it? That gives a 5 mark. म्हणजे कोणत्या प्रकारची उद्दिष्ट तुम्ही तुमच्या संशोधनामध्ये मांडलेली आहेत आणि शेवटी उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने निष्कर्षाचे प्रस्थापन झालेलं आहे का किंवा निष्कर्षाची निर्मिती झालेली आहे का हे पाहणं गरजेचं आहे, isn't it? And last one is errors, irrelevant materials and errors, or freedom for whatever may be each and every steps. Means any first type of error and second type of error found in whole research process, that errors and quality depend on the each other. Means errors is increase, quality will be a decrease. Errors will be decrease, quality will be decrease, whatever may be. Means research quality and research types of errors, quality and errors that should be depend on each other. म्हणजे त्रुटींची संख्या वाढली तर गुणवत्ता कमी होते आणि त्रुटींची संख्या कमी झाली तर गुणवत्ताही वाढते. जसं याच्या अगोदर सांगितलं होतं मी की जर जेवणामध्ये दर 5 तासाला घडा लागत असेल, 5 घासाला खडा लागत असेल आणि संपूर्ण जेवण होईपर्यंत खडा लागत नसेल, याचा अर्थ काय, इकडे त्रुटी जास्त आहे म्हणून ह्याचं जेवण गुणवत्तेचं नाहीये, तिकडे एकही खडा लागला नाहीये म्हणून त्याचं काय, जेवण चांगलं आहे. मीन्स व्हॉट एव्हर मे बी एरर्स, द नंबर ऑफ एरर्स फाउंड इन युअर रिसर्च प्रोसेस that was affecting on a research quality, that gives a 5 mark weightage. म्हणजे तुम्ही संशोधन अहवालामध्ये किंवा संबंध संशोधन प्रक्रियेमध्ये कोणकोणत्या त्रुटीचा विचार केलेला आहे किंवा तुमच्या चुका कोणकोणत्या झालेल्या आहेत तुमच्याकडनं, ह्याच्यासाठी 5 मार्क आहेत. झाल्यात तर मग कशा कोणत्या प्रकारच्या आहेत, मेजर एरर, मायनर एरर, फर्स्ट टाइप ऑफ एरर, सेकंड टाइप ऑफ एरर. म्हणजे आता काय 90% ब्लॉक आहे, एक तर ऑपरेशन करावं लागतं, म्हणजे 10% ब्लॉक आहे, अँजिओप्लास्टी चालतं, बायपास करायची गरज नाहीये. म्हणजे हाऊ मेनी एरर्स फाउंड इन होल रिसर्च प्रोसेस, दॅट एरर्स अफेक्टिंग ऑन अ रिसर्च क्वालिटी, isn't it? As far as the concern of research report evaluation parameters, each and every steps, how many research errors found in your research process, or being a researcher, you can measure a research errors and you can remove that research error. म्हणजे खिचडी करण्याच्या अगोदर काय करते आपली आई, अगोदर खडे निसते, खडे बाजूला काढते, नंतर ताई पण खडे बाजूला काढते आणि नंतर मग खिचडी होते. म्हणजे यू कॅन चेक एरर्स, यू कॅन रिमूव्ह एरर्स and you can purify the research data and then you have to use your research data for further research. म्हणजे तांदूळ अगोदर दोन वेळेस काय केले, खडे पाहितलेले आहेत, खडे बाजूला काढलेले आहेत आणि तांदळामध्ये आता एकही खडा नाहीये, 100% शुद्ध आहेत, म्हणून आपण पुढच्या बिर्याणीसाठी वापरणार आहेत किंवा खिचडीसाठी वापरणार आहेत. ठीक आहे, की सेम प्रोसेस जनरली यूज इन युअर रिसर्च प्रोसेस. Before the using of each and every steps of your research process, before the using of your research data, you can check the first type of error or second type of error. First type of error means major error. Second type of error means minor error. म्हणजे 19-20 आहे, काही फरक पडत नाही फक्त, परंतु 100% जर ब्लॉक असेल तर ऑपरेशन करावंच लागतं. मेजर एरर्स मीन्स मोठी त्रुटी आहे, म्हणजे मोठी अडचण आहे. याचा अर्थ काय की संशोधनामध्ये मोठी अडचण आहे. लहान म्हणजे काय, 19-20 आहे, नॉट सिग्निफिकंट एरर. नॉट सिग्निफिकंट म्हणजे काय, लक्षात न येणारा त्रुटी आहे. काय की लक्षात न येणारी त्रुटी आहे, म्हणजे परीक्षकाला सुद्धा कळणार नाही अशी मायनर मिस्टेक आहे. मेजर मिस्टेक म्हणजे काय, ब्लंडर मिस्टेक,
खूप मोठी चूक आहे, घोडचूक आहे, अशी तुम्हाला काय करावं होते, तुम्हाला तुमच्या संशोधन अहवालामध्ये टाळावी लागते. येस, अँड these are the evaluation recommendations. A, B, C means 50 marks weightage for presentation, quality, 20 mark for content and 30 mark for presentation. हे काय झाले, संपूर्ण 100 झाले. 50 अधिक 20 अधिक 30 हे 100 मार्कापैकी तुम्हाला किती पडायला पाहिजे, 50 मार्क पडायला पाहिजे, तर तुम्ही पास आहात. नाही तर रिसर्च रिजेक्ट होऊ शकतो, रिसर्च रिपोर्ट रिजेक्ट होऊ शकतो. ए मध्ये काय की पीएचडी थेसिस ऍक्सेप्ट अँड अवॉर्ड, म्हणजे 50% पेक्षा मार्क तुम्हाला जास्त आहेत, तर ए मध्ये टिक मार्क होऊ शकते. म्हणजे त्या इथं तो काय करतो, जो इव्हॅल्युएटर आहे हा टिक मार्क करतो आणि अवॉर्ड करा म्हणतो. बी मध्ये काय आहे, रिवाइज अँड रिसबमिट. ह्याचा अर्थ काय आहे, 50% पेक्षा कमी मार्क आहेत, म्हणजे 50च्या खाली, 40 40च्या वर आहेत आणि 50च्या खाली आहेत, म्हणजे 40 ते 50च्या मध्ये मार्क काय आहेत. याचा अर्थ काय होतो, 40 पेक्षा जास्त मार्क आहेत आणि 50 पेक्षा कमी मार्क आहेत, म्हणजे मेजर चुका तुमच्या रिसर्च रिपोर्ट मध्ये आहेत. म्हणजे त्या चुका अगोदर दुरुस्त करा आणि पुन्हा थेसिस सबमिट करा, असं काय करतो तो परीक्षक सांगतो. द इव्हॅल्युएटर सेज द ऑप्शन नंबर बी, रिवाइज अँड रिसबमिट. दॅट इज मीनिंग ऑफ कि so many mistakes are found in your research report, that all mistakes firstly you can remove and then again resubmit your research report. म्हणजे काय करतो तो जो इव्हॅल्युएटर आहे, तो जो परीक्षक आहे, ते सांगतोय की हे पहिल्या प्रकरणाबद्दल हे चूक आहे, हे चूक आहे, हे चूक आहे, हे चूक आहे, आणि नंतर ह्या चुका दुरुस्त कर आणि पुन्हा सबमिट कर. आणि तिसरा प्रकार जो असेल तर काय आहे, रिजेक्ट, म्हणजे तुम्हाला 40 पेक्षा कमी मार्क पडलेले आहेत, म्हणजे संपूर्ण पुन्हा 3 वर्ष तुमचे पुन्हा संपूर्ण सुरुवातीपासून पुन्हा करावं लागतं. थेसिस टोटल रिजेक्ट केलेला आहे. म्हणजे काय की तुमचं अजिबात क्वालिटीचं रिसर्च वर्क नाहीये. मीन्स मिनिमम रिसर्च क्वालिटी नॉट रिफ्लेक्ट इन युअर रिसर्च रिपोर्ट. मीन्स बिलो 14 मार्क्स यू गॉट, दॅट टाइम इव्हॅल्युएटर रिजेक्ट द रिसर्च रिपोर्ट, म्हणजे कॅन्सलच करून टाकतो. ते तुम्हाला करे बापी तुझं अजिबात क्वालिटीचं नाहीये, असं सुद्धा होऊ शकतं. म्हणजे 2 नंबरला पण येऊ शकतं, 3 नंबरला पण येऊ शकतं, 1 नंबरला पण येऊ शकतं. 1 नंबर म्हणजे काय, ठीक आहे, अवॉर्ड आहे, तुम्ही सबमिट करू शकता. येस, these are the norm science standard generally used in our university at the time of research report evaluation. Yes, any difficulty that whole session? No sir. No sir. Hey, sir, hello sir. Yes, Hanumanji, welcome. आपण स्वतः आपलं स्टँडर्ड चेक करू शकता की नाही सर, आपल्या रिसर्चचं? करू शकता, तुमचे गाईड पण करू शकता, तुम्ही पण करू शकता. तेच मग आपण सबमिट करण्याच्या आधी आपण स्वतः करू शकता ना? करू शकता. प्लॅगिझम तुम्ही चेक करू शकता, क्वालिटी चेक करू शकता, सर्व चेक करू शकता. आणि हे शिकवण्याचा पाठीमागचा उद्देश हाच आहे की तुम्हाला कळायला पाहिजे विच पॅरामीटर्स जनरली यूज ॲट द टाइम ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इव्हॅल्युएशन. मीन्स कोणत्या कोणत्या गोष्टी येणं गरजेचं आहे, कशामध्ये, थेसिसमध्ये, हे कळणं गरजेचं आहे. आणि ह्याच्यासाठी 15 मार्काचा प्रश्न येणारच आहे. एक तर रिसर्च रिपोर्ट, एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्टवर येईल किंवा इव्हॅल्युएशन पॅरामीटरवर येईल. ह्या 2 अँगलने एक प्रश्न येणार आहे. म्हणजे युनिट नंबर 6 साठी हा एक काय 15 मार्काचे वेटेज आहे. तर युनिट नंबर 6 जो आहे इथं आता पूर्ण झालेला आहे. येस, एनी डिफिकल्टी, एनी क्वेश्चन्स रिगार्डिंग दॅट 4 पॅरामीटर्स? येस, anyone tell me 4 aspects of content of research report or content quality of research report. जे 4 आहेत घटक कंटेंट क्वालिटीचे, ते कोण सांगतं? लाउडली, फास्ट. यस, कुलकर्णी जी. Adequacy of data and information, organization of thesis, practical applications, and adequacy of the references. Yes, yes. And last one, presentation. 6 parameters generally used in presentation sections.
Yes, Sheetalji, welcome. Loudly. First one is the clear explanation of work. Yes. Second is sufficient details of that method. Yes. Third one is justification of work done. Yes. Fourth is clarity of the language. Yes. And sixth one is the clarity of objectives. And last one is? Last one is freedom from irrelevant. Yes. हे जे आहेत हे 6 जे घटक आहेत हे प्रत्येक 5-5 मार्काचे आहेत आणि हे प्रेझेंटेशन सेक्शन मध्ये येतात. बरोबर. 50 mark weightage for quality, 20 mark weightage for content, and 30 mark weightage for presentation. These are the divisions of evaluations of parameters, norms and standards of research report evaluation. Yes. Any question? आहे काही प्रश्न?